রোজ খাবারে তোমাকে চাই। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, চেটে পুটে খাও, চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। লং তরাই বেশ, লং তরাই বেশ। ए दीदी, मेरा माची लो ना, इसको तो HIV है। अब नहीं चलेगा, इसे गिफ्ट ना लेना, इसे तो HIV है ना। अब नहीं चलेगा। HIV स्टेटस के कारण भेदभाव करना अब नहीं चलेगा, क्योंकि HIV साथ उठने बैठने, साथ खाने पीने और हाँ गिफ्ट लेने से नहीं फैलता। आपके HIV स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें, क्योंकि HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। अब नहीं चलेगा। ये वही HIV पेशेंट है, मुझे नहीं करनी इनकी डिलीवरी। अब नहीं चलेगा। HIV के स्टेटस पर भेदभाव अब नहीं चलेगा। और वैसे भी यूनिवर्सल प्रिकॉशंस के साथ HIV फैलने का खतरा नहीं होता। आपके HIV स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत हॉस्पिटल में कंप्लेंट ऑफिसर या राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें, क्योंकि HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. In a sudden and coordinated operation, the Enforcement Directorate conducted simultaneous raids at 4 separate locations across the state on Tuesday morning. The raids targeted the residences of Mihir Devnath in Badargarh, Saurav Bandik in Edinagar, Utpal Chaudhary in Khairpur and Haradan Vaidya in Nalchar Melagar. A ceremony to distribute offer letters to 45 medical specialists was held today at Pragna Bhavan in Agartala. The event, aimed at strengthening the state's healthcare system, was attended by key dignitaries including Chief Minister Professor Dr. Mani Saha and Health Secretary Kiran Geet. The West Agartala police have successfully solved a recent burglary case at a Ma Tripura Sundari store on road number 4 in Ramnagar, arresting 3 suspects in recovering stolen goods. 4th accomplice is still at large, but police are confident he will be arrested soon. The West Agartala police have successfully solved a recent burglary case at a Ma Tripura Sundari store on road number 4 in Ramnagar, arresting 3 suspects in recovering stolen goods. 4th accomplice is still at large, but police are confident he will be arrested soon.
Chief Minister Dr. Manik Saha stressed the significant responsibilities of students, calling them the future of both the state and the nation. He made these remarks at an award ceremony held at Ravindra Bhavan on Tuesday, where he highlighted the government's support through various infrastructural initiatives. Chief Minister Dr. Manik Saha inaugurated the Ganesh Puja organized by Ekdanta Social Organization. Chief Minister also accompanied by MP Rajya Bhattacharjee and Corporator Ratna Datta. A joint operation by the BSF and Government Railway Police led to the seizure of 12 kg cannabis from the Kanchenjunga Express at Bilonia Railway Station on its journey from Silda to Sabro. The operation also resulted in the apprehension of a suspect, though he has denied any involvement. Bringing to you the news of the day. In a sudden and coordinated operation, the Enforcement Directorate conducted simultaneous raids at 4 separate locations across the state on Tuesday morning. The raids targeted the residences of Mihir Devnath in Badargat, Saurav Banik in Edinagar, Utpal Chaudhary in Khairpur and Haradan Vaidya in Nalchar Melagar. The surprise raids, carried out with central paramilitary forces providing security, have created a stir in the state. ED raids have been conducted at 4 places such as Badargat, Nawajagaran, ED Nagar, Nalchar area and Khairpur area. The ED officials conducted the raids without prior notice to the state police, a tactic previously used in operations against drug traffickers and human smuggling rings in the region. The state has seen a recent surge in illicit activities, including drug trafficking and human smuggling, with some individuals allegedly accumulating large sums of wealth overnight through criminal means. The ED team, accompanied by central paramilitary forces, first cordoned off each of the 4 locations before entering the premises. They first raided in the targeted house of Utpal Chaudhary. The ED raided his home in Khairpur. He is reported to be a close relative of prominent left leader Pavitra Kar. Later, the ED also raided the house of Pavitra Kar into the same case. Next was Haradan Vaidya, a retired bank manager living in Nalchar Melagar. The ED reportedly seized several documents from his home. Haradan is the father-in-law of Utpal Chaudhary. ED collected various documents and papers during the hours-long raids.
The ED also conducted a raid at the residence of Mihir Devnath in Badarkhat. The ED finally raided the home of Swarup Banib in Edinagar. He is a retired fire service employee, is rumored to have earned a significant amount of money while working as a manager for a private company. The specific reasons for the sudden raids remain unclear as ED officials have not yet released any official statement or spoken to the media. Sir, please. Following a recent sudden raid by the Enforcement Directorate, other individuals who have been served notice and have amassed significant wealth through illegal means are now on edge. The state was thrown into a state of flux after 4 separate raids took place. Now the question is, where will the ED's next raid be? Will the raid be conducted at the homes of those who were previously given notice, or will the next raid be in Khumlung? Reported by Pranav from Agartala, Chinikhora. A ceremony to distribute offer letters to 45 medical specialists was held today at Pragna Bhavan in Agartala. The event, aimed at strengthening the state's healthcare system, was attended by key dignitaries including Chief Minister Professor Dr. Manik Saha and Health Secretary Kiran Gid. An offer letter distribution ceremony was held in Agartala where 45 medical specialists received their letters. The event took place at Pragna Bhavan and was attended by key dignitaries including Chief Minister Professor Dr. Manik Saha and Health Secretary Kiran Gid. Chief Minister Saha presented the offer letters to the new specialists who will be joining various medical institutions across the state. In his address, he highlighted the state government's commitment to improving healthcare infrastructure and ensuring quality medical services for all citizens. He also expressed confidence that the new recruits will play a crucial role in fulfilling this vision. Health Secretary Kiran Gid echoed the Chief Minister's sentiments, emphasizing the importance of these specialists in addressing the growing healthcare needs of the population. Other senior officials and dignitaries were also present to welcome the new doctors into the state's medical community. আজকে এখানে 400টা সিট আমাদের এমবিবিএস এর হয়েছে। বিডিএস এর বেলায় আমরা এখানে ডেন্টাল কলেজ খুলেছি, 50টা সিট ছিল, এখন 63। আগে একটা সিট আসতো ডেন্টালে বিডিএস, আর সেই জায়গায় 63। এমডিএসও হবে আগামী দিন। আমরা চেষ্টা করছি। এখানে বিএসসি নার্সিং এর একটা সিট আসতো আমাদের সময়, একজন বিএসসি নার্সিং এ চান্স পেয়েছে, মানে বিরাট বিষয়। সেই জায়গায় আজকে 50 সিট নিয়ে আমরা বিএসসি নার্সিং গভর্নমেন্ট লেভেলে করছি, প্রাইভেটে তো করছি, অনেকগুলো খুলে গেছে এখানে। এখানে আপনাদের যে জিএনএম এএনএম কোর্সের জন্য এতগুলো সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়েও কিন্তু অনেকগুলো কলেজ এখানে ইনস্টিটিউশন খুলেছে এখানে। কারণ আমরা চাই যে আমাদের শুধু ত্রিপুরার যে ডিমান্ড আছে সেটা তো ফুলফিল করবে, বাইরেও কিন্তু এদের সুযোগ করছে। এরকমও দেখা গেছে জাপানের, খুব সম্ভব আমার এখানে এসেছিল একটা মেয়ে বা একটা ছেলে, ওরা কিন্তু বাইরেও গিয়ে ভালো একটা অফার নিয়ে তারা কিন্তু সেখানে কাজ করছে। তা আমি সেক্রেটারি মহোদয় এবং ডাইরেক্টর হেলথ এবং অন্যান্যদের আমি বলেছি, যারা আমাদের মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট আছে, যে উনাদেরকে বলুন, উনাদের সুপার স্পেশালিস্ট হয়েছেন, তাহলে কাজটা যদি বাইরেই করতে হয় তাহলে এই সুপার স্পেশালিস্ট আমাদের কি কাজে আসছে। আমি বলছি উনাদেরকে দরকার পড়লে এই যে দক্ষতার জন্য আমরা বাইরে পাঠাবো, বা বাইরের থেকে যারা আরো সুপার স্পেশালিস্ট বা তাদের উপরে যারা অভিজ্ঞ লোক তাদেরকে এনে তাদের সাথে আমরা ট্রেনিং দেওয়াবো। এই বিষয়গুলো কিন্তু কন্টিনিউয়াস আমরা কাজ করে চলছি। কারণ পুলিশ বিভাগ এবং স্বাস্থ্য বিভাগ, এই দুটো বিভাগ কিন্তু সাংঘাতিক সেন্সিটিভ এবং সরকারের ভাবমূর্তি টোটাল ডিপেন্ড করে এর উপর। কাজে এই জায়গাগুলো কিন্তু আমরা বারবার প্রতিনিয়ত প্রতিদিন আমরা এইগুলোর দিকে নজর রাখছি। The induction of these 45 specialists is seen as a significant step forward in bolstering medical services in Tripura and is expected to help fill critical vacancies in different departments. Reported by Amit from Agartala, Chinikhora.
The West Agartala police have successfully solved a recent burglary case at a Ma Tripura Sundari store on road number 4 in Ramnagar, arresting 3 suspects in recovering stolen goods. 4th accomplice is still at large, but police are confident he will be arrested soon. According to police officers from the Sonamura police station, acting on a tip-off, raided the home of Monir Hossain near Nutun Bazar Park. During the search, they discovered and confiscated 1,669 Yaba tablets. The street value of the seized narcotics has not yet been released. Monir Hossain, who is identified by authorities as a drug dealer with 2 wives, was not present during the raid and is currently a fugitive. Police took both of his wives into custody for questioning in connection with a drug trafficking operation. The investigation is ongoing and authorities are actively searching for Hossain. This raid highlights the police commitment to combating the illicit drug trade in the region. Reported by Mosara from Sonamura, Chunikhora. The West Agartala police have successfully solved a recent burglary case at a Ma Tripura Sundari store on road number 4 in Ramnagar, arresting 3 suspects in recovering stolen goods. 4th accomplice is still at large, but police are confident he will be arrested soon. At a press briefing held today at the West Agartala police station, Sub-Divisional Police Officer Dev Prasad Roy provided details of the investigation. He stated that the burglary occurred on the night of August 22nd and the store's owner promptly filed a complaint at the West Agartala police station. Acting on the complaint, a police team launched an investigation and managed to apprehend 3 individuals, Gautam Sarkar, Pritam Shil and Raju Biswas. The police were able to recover a significant amount of the stolen property from the suspects. Roy added that a 4th accomplice is still at large, but police are confident he will be arrested soon. গত 22 তারিখ রাত্রিবেলা রামনগর 4 নম্বর স্পোর্টিং ক্লাবের পাশে একটা দোকান মাতৃভান্ডার, ওটার থেকে ওই দোকান থেকে মিসক্রিয়েন্টসরা চুরি করে দোকানের সমস্ত জিনিসপত্র বলতে সিগারেট প্যাকেট, ডিভিআর, একটা মোবাইল এবং আরো অন্যান্য জিনিস, বিশেষ করে যেমন ওই কপার ওয়্যার, এসি মেশিনের, এই সমস্ত কিছু চুরি করে নিয়ে যায়। তো ঘটনা যখন সংঘটিত হয় তাতে নতুনত্ব হচ্ছে ওরা একটা ই রিক্সা নিয়ে যায়। সেখানে ই রিক্সা নিয়ে প্ল্যান ওয়াইজ 3 জন ওরা প্রথমে দোকান অবজার্ভ করার পর যখন গভীর রাত্রিতে তারা দোকান ভেঙে ভিতরে ঢুকে সমস্ত যা পেয়েছে সবই নিয়ে গেছে। তো পরবর্তী সময়ে এই দোকানের মালিক উনি আমাদের এখানে একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ করেন। সেই অভিযোগ মূলে একটি কেস রেজিস্টার হয় এবং যারা এই কেসে ইনভলভ আছে তাদের সবাইকে ধরতে সক্ষম হয় পশ্চিম থানার পুলিশ এবং বিশেষ করে ওসি রানা চ্যাটার্জির নেতৃত্বেই এই টিমটা তৈরি করা হয়েছিল এবং তাদের কাছ থেকে এই সমস্ত জিনিসগুলো আপনাদের সামনেই আছে, এগুলি রিকভারি করা সম্ভব হয়েছে। এই ঘটনায় আরো একজন বাকি আছে যাকে এখনো অ্যারেস্ট করা সম্ভব হয়নি। তো এদেরকে পুলিশ রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করে বাকি যে আসামি আরেকজন আছে ওকেও অ্যারেস্ট করা হবে এবং ইদানিং শহরের যে চুরিগুলি হচ্ছে এই গ্যাংটা এই একটা নতুন গ্যাং, এই নতুন গ্যাংটা এভাবে চুরিগুলি সংঘটিত করছিল। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই ধরনের চুরিগুলি এখন আমরা বন্ধ করতে পারবো। 3 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। 3 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে সব জয়পুর এবং রাজনগর এলাকা এবং রিকভারিও হয়েছে ওইসব এলাকা থেকে। দোকান মালিকের নামটা আমি একটু পরে বলতে হবে। হ্যাঁ, তাদের নাম হলো, যারা অ্যারেস্ট হয়েছে তাদের নাম হয়েছে গৌতম সরকার, প্রীতম শীল, আরেকজন রাজু বিশ্বাস। 22 তারিখ রাত্রিবেলা। তারা এখন তাদের প্রফেশন আমরা জানি না এবং এখন আমরা খুঁজে দেখিনি, কারণ এদেরকে ইন্টারোগেশন বাকি আছে। ইন্টারোগেশন করে এদের অ্যাকচুয়ালি ওরা কি করে সেটা বাকি। তবে আপাতত তো এটা বুঝতে পারছি ওরা একটি সুনির্দিষ্ট একটা পরিকল্পনা নিয়ে অটো রিক্সা নিয়ে রাত্রিবেলা চুরি করে, এটা তো বুঝতে পারছি। এটা ওদের কাছেই সেই তথ্য আছে, ওদের কাছ থেকে আমাদের সেই তথ্য বার করে ওদেরকে অ্যারেস্ট করতে হবে। 4 জন জড়িত। The 3 suspects are being held in police custody and will interrogated further to gather more information about the crime and any potential accomplices. Reported by Amit from Agartala, Chunikhora.
Chief Minister Dr. Manik Saha stressed the significant responsibilities of students, calling them the future of both the state and the nation. He made these remarks at an award ceremony held at Ravindra Bhavan on Tuesday, where he highlighted the government's support through various infrastructural initiatives. The event was the Chief Minister's annual State Award for Academic Excellence, which recognizes students who have achieved the highest marks in the Madhyamik, Higher Secondary and CBSE Class 10 and 12 board examinations. These awards are given to students from government, government-aided and Vidya Jyoti schools. This year, 228 students were awarded. Each received a tablet and certificate from the Chief Minister. আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয় করতালির মধ্য দিয়ে আমরা এই মুহূর্তকে আরো আনন্দ ঘন করি। পুরস্কার নিচ্ছে নীলাদ্রি ভূমি। মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। While presenting the awards, Dr. Saha addressed the students, "You have to dream," the Chief Minister stated. "Everything is possible. Possibility exists even with the impossible." He encouraged, saying, "The key to your dreams is your own hands." He said, adding that education is the bridge that leads from darkness into light. Dr. Saha also raised a serious concern about the growing issue of drug addiction, mentioning that even school and college students are getting involved. আজকে এখানে আমাদের সরকার এখানে 2018-তে আসার পর থেকে আমরা এই যে প্রকল্প সেটা আমরা শুরু করেছিলাম। আজকেও সেই ধারাবাহিকতা আমরা রেখেছি এখানে। আমার পূর্ববর্তী বক্তা আমাদের শর্মাজি অলরেডি বলেছেন যে মেইন হচ্ছে এখানে যারা ছাত্রছাত্রী তাদেরকে উৎসাহ দেওয়ার যে প্রোগ্রাম, আমার মনে হয় এটা ঠিকই উৎসাহ দেওয়ার জন্য এই প্রোগ্রাম, যাতে আরো আগামী দিনে তাদের কৃতিত্ব আরো ভালো হোক, তাদেরকে দেখে আগামী দিনে যারা আরো অন্যান্যরা ইন্সপায়ার্ড হয় তার জন্য এই অনুষ্ঠান। এবং তাদের যে স্বপ্ন যে আই এম দ্য বেস্ট, আমার কিছু একটা করতে হবে এবং জ্ঞান প্রাপ্তির পর সেটাকে কাজে লাগানো, ইমপ্লিমেন্ট করে যেটা দেখানো এবং একটা যে হেলদি কম্পিটিশনের মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা, তার জন্যই আজকের এই অনুষ্ঠান। আমাদের সরকার সেটা আমরা চেষ্টা করছি। এখানে ট্যাবলেট দেওয়ার যে ব্যবস্থা সেটা তো দিচ্ছেই, পাশাপাশি সার্টিফিকেটও দেওয়ার ব্যবস্থা করছে। যারা সার্টিফিকেট পাচ্ছে বা যারা পাচ্ছে ট্যাবলেট, যারা পাচ্ছেন আজকে তাদের সবাইকে আমি কনগ্রাচুলেশন জানাবো। কিন্তু যারা পাননি তাদেরকেও আমি বলবো যে এই দৌড়ে আপনারাও আগামী দিন সবাই সেই প্রতিযোগিতায় থাকতে হবে। আমি যতটুকু বুঝি যে স্টুডেন্টদের ভিতরে আমাদের নিজেদেরকে যে চিনার যে বিষয়, সেখানে একটা ঘাটতি মাঝে মাঝে দেখা যায় যে আমার ভিতরে সবকিছু আছে, আমি ইচ্ছে করলে আমার নিজের যে ভিতর থেকে যে প্রতিভা সেটাকে বিকশিত করার যে বিষয়, সেটা যতক্ষণ ধরে না বুঝবে ততক্ষণ ধরে কিন্তু এই রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড যে বিষয় সেটা কিন্তু আসবে না। আর সেই রেজাল্ট বেরোবার পর সেটাকে ইমপ্লিমেন্টেশনের দায়িত্ব কিন্তু স্টুডেন্টদের। আগামী দিনের যারা আমাদের ভবিষ্যৎ, এই রাজ্যের যারা ভবিষ্যৎ, এবং আমাদের শুধু রাজ্যের না, ভারতবর্ষের এই দেশের যারা ভবিষ্যৎ, তাদের অনেক দায়িত্ব রয়েছে। খালি পুঁথিগত বিদ্যা দিয়ে আমি রেজাল্ট ভালো করলাম বা কয়েকটা প্রাইজ পেলাম বা সুবিধা পেলাম সেটা না। এখানে আমরা কেন না, আমরা ত্রিপুরার যারা স্টুডেন্টরা আছে তারা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে কেন আমরা এজ এ হোল আমাদের কাউকে যেন 19-20 যেন থাকে, সেরকম যেন আমাদের সিলেকশন করতেও যেন দেশব্যাপী সমস্ত যে ইনস্টিটিউট গুলো আছে, যে আমি ত্রিপুরার থেকে আমি এসেছি, কাকে রাখবো আর কাকে ছাড়বো, সেই রকম একটা অবস্থার মধ্যে আমাদের যেতে হবে। The event was also attended by key officials including Special Secretary of the School Education Department Rebel Hemendra Kumar, Director N.C. Sharma and the Director of SCERT. The award ceremony aims to motivate students to excel in their studies. Reported by Amit from Agatla, Chinikhora. Chief Minister Dr. Manik Saha inaugurated the Ganesh Puja organized by Ekdanta Social Organization. Chief Minister also accompanied by MP Rajya Bhattacharjee and Corporator Ratna Datta.
On this day at the program, the present dignitaries were formally welcomed and later Chief Minister Dr. Manik Saha inaugurated the Ganesh Puja ceremony by cutting a ribbon. Likewise, Ekdan, the social organization, has also conducted a blood donation camp on this occasion. Chief Minister also accompanied by MP Rajib Bhattacharjee and Corporator Ratna Datta. Meanwhile, while speaking in the program, the Chief Minister said before doing anything should pray in the name of Lord Ganesh. এবং তার ইতিহাসও আমরা জানি যে কিভাবে যে আমাদের লর্ড শিবা এবং আমাদের গডেস পার্বতীর যে সুসন্তান সেই সময় সম্পর্কে সবাই আমাদের ধারণা আছে যে কিভাবে উনি প্রোটেক্ট করেছিলেন যখন পার্বতীর সন্তান যখন জন্ম নিলেন। The Chief Minister also stated earlier there were not much such celebration in the state. However, after 2018 Ganesh Puja has been widely celebrated across the state. অনেক কিছু কিন্তু মেসেজ আমাদের সমাজে দেওয়া আজকে ওনার যে গড গণেশের আজকে জন্মদিন বলা যায় এবং আমরা সবাই জানি যে ভারতবর্ষে কবে থেকে এই পুজো শুরু হয়েছে কেউ জানে না, কিন্তু এটা দেখা গেছে যে লোকমান্য তিলকজি যখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন তো সমস্ত মানুষকে একসাথে করার জন্য তৎকালীন সময় 1800 খ্রিস্টাব্দের ঠিক শেষের দিকে তখন ওনার এই যে মানুষকে একত্রিত করা গণেশ পুজোকে সামনে নিয়ে সেই আমরা ইতিহাস আমরা জানি। আমাদের ত্রিপুরাতেও যখন 2018 পর ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন সরকার এখানে শুরু হল, এখানে দেখা গেল এই ধরনের সামাজিক সংস্থা অনেকে পুজো শুরু করলো এবং দেখতে দেখতে সারা ত্রিপুরাতেই আমার অনেকগুলো আজকে অনেক জায়গায় আমার যেতে হবে এবং এর মাধ্যমে কিন্তু আমরা সবাই একত্রিত হতে পারি এবং আজকে এই পুজোর মাধ্যমে আমরা পুজো দেই ঠিকই, পুজোর জন্য নিষ্ঠার সাথে যে পুজো দেওয়া আজকে এখানে আরতি করলাম যে প্রদীপের মাধ্যমে যে আরতির মাধ্যমে আমরা কিন্তু ভগবানের সাথে কানেক্ট করতে পেরেছি। এখানে যখন জল ছিটিয়ে দেয় আমাদের মস্তিষ্কের ভিতর যে অপবিত্র জিনিসটা আছে সেটা কিন্তু মুছে দেয়। ধূপকাঠি জ্বালায় তার যে পবিত্রতা তার মাধ্যমে একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়। আমরা ফুল দিয়ে পুজো করি, ফুলেরও কিন্তু মাহাত্ম্য আছে। আমরা ফল দিয়ে পুজো করি, ফলের মাহাত্ম্য এই যে ভগবান তোমার সৃষ্টি দিয়েই আমরা কিন্তু এখনো বেঁচে আছি, এর জন্য তোমার যে দেওয়া সেগুলো তোমার কাছে আবার আমরা দিলাম। এই যে চিন্তা ভাবনা আমাদের এই সনাতনী ধর্মের মধ্যে সেগুলো আমাদের আছে। Similarly, MP Rajib Bhattacharjee also spoke on this occasion regarding the auspicious occasion of Ganesh Puja, and he also mentioned about the Rath Puja that was held in Agartala. পূজা অর্চনা যে কোনো সনাতন ধর্মে ধর্মাচরণ সেটা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। তার একটাই কারণ, সেটা হলো যে আমাদের মধ্যে আমাদের ইউনিটি এবং আমাদের যে ল এন্ড অর্ডার আইন শৃঙ্খলা, যে আমাদের সরকার সবচেয়ে প্রায়োরিটি যে ল এন্ড অর্ডার তাতে আমাদের সরকার দৃষ্টিকোণ দিয়ে এবং প্রায়োরিটি বেসিসে আমাদের সরকার সেই জায়গাতে কাজ করছে। তো যেহেতু সবচেয়ে যে কোনো উন্নয়নের প্রথম ধাপ হলো আমাদের আইন শৃঙ্খলাকে উন্নত রাখা এবং আইন শৃঙ্খলাকে নিয়ন্ত্রণ রাখা। আমাদের সরকারের সেই প্রায়োরিটি দিয়ে কাজ করছে বলেই আজকে এই গণেশ পূজাকে সামনে রেখে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন যুবকরা মিলে আজকে এই গণেশ পূজার জন্য ব্রতী হয়েছে। আপনাদের কাছে একটা উদাহরণ তুলে ধরি, গত কিছুদিন আগে আমরা রথযাত্রায় আমরা অংশগ্রহণ করেছি, আর রথযাত্রাকে সামনে রেখে এই আগরতলা শহরে টোটাল 17টা রথ পরিক্রমা করেছে। এই 17টা রথের মধ্যে মানে হাজারো হাজারো সংখ্যা এই রথ আগরতলা শহরে পরিক্রমা করেছে। একটিও কোন ইনসিডেন্ট
বা কোনো দুর্ঘটনা বা এই রথকে সামনে রেখে কোন রকম অপ্রীতিকর ঘটনা আমরা দেখতে পাইনি। তার একটাই কারণ, সেটা হলো আমাদের যে ইউনিটি, আমাদের যে একতা, এই ত্রিপুরা রাজ্যকে সমৃদ্ধশালী করার যে পরিকল্পনা, তাতে সবাই সহমত হয় এবং এই আইন শৃঙ্খলা এত সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য আমাদের সেই অনুষ্ঠানগুলি সম্ভব হচ্ছে এবং নির্বিঘ্নে সম্পন্ন। Reported by Amit from Agartala, Chinikhora. A joint operation by the BSF and Government Railway Police led to the seizure of 12 kg cannabis from the Kanchenjunga Express at Bilonia Railway Station on its journey from Silda to Sabru. The operation also resulted in the apprehension of a suspect, though he has denied any involvement. The raid took place on Monday night after BSF personnel who were travelling in a coach on the train noticed a young man later identified as Jamal Hossain behaving suspiciously. Hossain had boarded the train at Udaipur. The BSF Jawans kept a close watch on his movements and upon arrival at Bilonia station sought the assistance of the GRP. The joint team recovered a bag from the compartment which contained 6 packets of marijuana totaling 12 kg. While the bag was recovered from the vicinity of the suspect, GRP officials stated that the packets were not directly found on his person. Jamal Hossain was detained for questioning. He reportedly denied any knowledge of the contraband and claimed the bag was not his. He told police he was on his way to a friend of his uncle's house but could not provide a specific location. According to authorities, a second individual travelling with Hossain managed to flee during the raid. কাঞ্চনজঙ্ঘা যখন সাবরুম দিকে ঢুকতেছিল তখন বিএসএফ এবং জিআরপি যৌথ উদ্যোগে আজকে সন্দেহজনক গাঞ্জা বলিয়া আমরা একটা ব্যাগ রিকভারি করি। রিকভারির সাথে এটা আনার পরে আমরা যেহেতু কোনো মালিক নেই হিসেবে 106-এ আমরা সিজ করি। সিজ করে কালকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করি। কতটুকু প্যাকেট পাওয়া গেছে? প্যাকেট 6টা, ব্রাউন কালারের সেলটার দিয়ে মোড়ানো। তবে বিএসএফের সামনে গ্যাজেটেড অফিসারের সামনে এটা খোলা হয়েছে। খোলাতে সন্দেহ হইতেছে যে গাঞ্জা বলি এই প্রকাশ। এই ব্যাগটা কি ট্রেনের থেকে উদ্ধার করা হয়েছে না? ট্রেনের থেকে। ট্রেনে আমরাও এখানে মানে চেকিং করতেছি এবং বিএসএফও আসছিল সাথে, যৌথ উদ্যোগে আমরা এটা রিকভারি করি। সন্দেহ কাউকে অ্যারেস্ট করা যায় না? এমনি অ্যারেস্ট নাই, তবে একটা লোকের এমনি সন্দেহভাবে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আমরা আটক করছি ঠিকই, তবে তার সঙ্গে বা কোনো জায়গাতে পাইছি না। The GRP officer on duty stated that Hossain and the seized ganja would be presented before the Bilonia court on Tuesday. Reported by Bikram from Santi Bazaar, Chinikhora. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora. जों साक साकनो बैबाय मंखजाकना मुसुं लायो मैतक थाइजाकनि मुसुं लायो एलेम बाक्साव कायतानि सामं फाइलि हाके बरदक गदो मारमै कथां टं साक नना मैतक फाइ तंबायबाना
Chiniba Kawatama Tamatong, Sideman, Jolima, Naislema, Naiman Yangma, Kamerema, Bukharna Musuma, Bunina Sakni Klainana Musuma, Akoro, Abotirakno, Hibia Sak, Jesukana Suridi, Sandi, Kabui Hopung, Sapung, Sandi, Mangla. Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps. In the passion that drives you. In the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23শে এপ্রিল থেকে 7ই মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. In a sudden and coordinated operation, the Enforcement Directorate conducted simultaneous raids at 4 separate locations across the state on Tuesday morning. The raids targeted the residences of Mihir Devnath in Badargarh, Saurav Banik in Edinagar, Utpal Chaudhary in Khairpur and Haradan Vaidya in Nalsar Melagar. A ceremony to distribute offer letters to 45 medical specialists was held today at Pragna Bhavan in Agartala. The event, aimed at strengthening the state's healthcare system, was attended by key dignitaries including Chief Minister Professor Dr. Manik Saha and Health Secretary Kiran Git. The West Agartala police have successfully solved a recent burglary case at a Ma Tripura Sundari store on road number 4 in Ramnagar, arresting 3 suspects and recovering stolen goods. 4th accomplice is still at large, but police are confident he will be arrested soon.
The West Agartala police have successfully solved a recent burglary case at a Ma Tripura Sundari store on road number 4 in Ramnagar, arresting 3 suspects in recovering stolen goods. 4th accomplice is still at large, but police are confident he will be arrested soon. Chief Minister Dr. Manik Saha stressed the significant responsibilities of students, calling them the future of both the state and the nation. He made these remarks at an award ceremony held at Ravindra Bhavan on Tuesday, where he highlighted the government's support through various infrastructural initiatives. Chief Minister Dr. Manik Saha inaugurated the Ganesh Puja organized by Ekdanta Social Organization. Chief Minister also accompanied by MP Rajya Bhattacharjee, Incorporator Ratna Datta. A joint operation by the BSF and Government Railway Police led to the seizure of 12 kg cannabis from the Kanchenjunga Express at Bilonia Railway Station on its journey from Silda to Sabro. The operation also resulted in the apprehension of a suspect, though he has denied any involvement. Bringing to you the news of the day. The North District Special Court has sentenced 2 men, Masendra Sabdakar and Nirmal Sabdakar, to rigorous imprisonment in a minor rape case, bringing relief and a sense of justice to the victim's family. The court also sentenced the 2 men to 10 years of rigorous imprisonment and a fine of Rs 10,000 each under Section 4 of the POCSO Act. Failure to pay the fine will result in another 6 months of imprisonment. The incident, which took place in the Kanchanpur, came to light in April 2023. A 13-year-old girl, a resident of the Kanchanpur police station area, fell ill at home, experiencing frequent vomiting. On April 26, 2023, her mother took her to the Kanchanpur hospital, where doctors examined her and confirmed that the minor was pregnant. Upon learning the truth, the distraught mother questioned her daughter, who revealed that the 2 neighbors, Masendra Sabdakar and Nirmal Sabdakar, had reportedly raped her in her parents' absence. The victim's mother filed a complaint at the Kanchanpur police station on April 27, 2023. The investigating officer, Narendra Riyang, submitted a charge sheet against the accused to the court after a thorough investigation. During the subsequent trial at the North District Special Court, statements from 25 witnesses were recorded. The court also sentenced the 2 men to 10 years of rigorous imprisonment and fine of 10,000 each under IPC Section 4 of the POCSO Act. Failure to pay the fine will result in another 6 months of imprisonment. The verdict was announced by government lawyer Sudarshan Sharma. একটা পক্সো কেসে যে রায়দান করলেন, ঘটনাটা হলো কাঞ্চনপুর এরিয়ার একটা মেয়ে 2023-এ, এই ভিকটিম মেয়েটার বয়স তখন ছিল 13। মেয়েটার মা লক্ষ্য করছিল যে মেয়েটা বাড়িতে অসুস্থ, বমি করছে। অ্যাকর্ডিংলি 2023-এর 26শে এপ্রিল মেয়েটাকে কাঞ্চনপুর হসপিটালে নিয়ে যায়। কাঞ্চনপুর হসপিটালে ডাক্তারবাবু দেখে মেয়েটার মাকে বলে দেন যে মেয়েটা প্রেগনেন্ট। অ্যাকর্ডিংলি মেয়ের মা মেয়েকে জিজ্ঞেস করে টোটাল ঘটনাটা কিভাবে হলো। তখন ওই মেয়েটা তার মাকে বলে যে ওদের প্রতিবেশী মসেন্দ্র শব্দকর এবং নির্মল শব্দকর যখন মেয়ের মা বাবা ঘরে যখন অনুপস্থিত থাকে কাজের জন্য, তখন ওরা কয়েকবারই এই মেয়েকে রেপ করেন এবং পরবর্তীতে মেয়ের মুখ থেকে সবকিছু শোনার পর 27 এপ্রিল 2023 কাঞ্চনপুর থানায় মোকদ্দমা দায়ের করে এবং পরবর্তীতে এই মোকদ্দমার যিনি আয়োজক ছিলেন নরেন্দ্র রিয়াং ধর্মনগর বিশেষ আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন এবং দীর্ঘদিন এই বিচার প্রক্রিয়া চলার পর আজকে রায়দান করলেন এবং এই বিচার প্রক্রিয়া চলার সময় আমরা সরকার পক্ষ এই মোকদ্দমায় 25 জন সাক্ষী উপস্থিত করি এবং গত 18 তারিখ, এই মাসের 18 আগস্ট এই মোকদ্দমার চূড়ান্ত হিয়ারিং যেটা আর্গুমেন্ট হয় এবং আর্গুমেন্টের পর মাননীয় অংশুমান দেববর্মা আজকে রায়দান করলেন এবং আজকে মাননীয় বিচারক 2 জন আসামিকেই মসেন্দ্র শব্দকর এবং নির্মল শব্দকরকেই 376(2)I দ্বারায়
দুজন আসামিকে 10 বছরের কারাদণ্ড এবং 10,000 টাকা জরিমানা, অনাদায়ী আরো 6 মান্থ জেল এবং সেকশন 4 অফ পক্সো আইনে দুজনকে 10 বছর জেল এবং 10,000 টাকা জরিমানা, অনাদায়ী আরো 6 মান্থ জেলের আদেশ দেন। দুইটা সেকশনে যে দুইটা এবং দুটোটা মানে সেকশনে যে সাজা 10 বছর দুটোটা কনকারেন্টলি মানে একই সঙ্গে চলবে, মানে টোটাল 10 বছরই সাজা, মানে ওদের 10 বছরই জেলে থাকতে হবে, কারণ দুটোটা সাজা একই সঙ্গে কার্যকর হবে। Bureau Report, Chinikhora. A contract worker for the TSECL, Sanjeev Rupani, has tragically demised at GBP Hospital in Agartala, sparking renewed outrage over the poor working conditions and lack of security for outsourced laborers. The death comes after Rupani was seriously injured in an accident while performing electrical maintenance in Champangnagar. According to the reports, Sanjeev Rupani had been struggling financially for months as he was reportedly on 5 months of back wages. His death has amplified the demands of contract workers for fair wages, job security and end to the outsourcing system, which many say leaves them vulnerable and without adequate support. The incident highlights a growing crisis for outsourced workers in essential services across Tripura, who often face significant risks with minimal compensation and a lack of official accountability from the corporations that employ them. 3 দিন আগে ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টে কাজ করে আউটসোর্সিং এ আছে, ঠিক আছে। তো আউটসোর্সিং এ থাকার সাথে যে লাইন যখন মানে ডিস্টার্ব হয়েছিল তখন যখন লাইনে জিও দিতে গেছিল, জিওতে হাত লাগিয়ে সেটা মানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। তখন জিবিতে আনা হয়েছে, জীবিত আনার পরে কেদানে কয়েকদিন ধরে আইসিইউতে রাখা হয়েছে। তো আমরা কিন্তু অনেকবার চেষ্টা করছি ফ্যামিলির লোকে কথাবার্তা করে সেটা আমরা আউটসোর্সিং এর পক্ষ থেকে যে বাইরে নিয়ে যাওয়ার লাগে, তো কথাবার্তা চলতে ছিল, আমরা বাইরে নিয়ে গেলাম বলে। কিন্তু সরকারি তরফ থেকে যে আমরা যে আউটসোর্সিং বাইরে আছি ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আমরা 600-র মতন আউটসোর্সিং কর্মীরা আছে, নিয়মিত এমন হইতেছে প্রতি 1-1.5 মাস অন্তর কিন্তু আমরা লোকে এমন অ্যাক্সিডেন্ট হইতেছে। আমরা সেফটির কোনো ব্যবস্থা নাই। এই যে বাইরা মারা গেছে সঞ্জীব রূপিনী বাইরা, এর আজকে 5 মাস ধরে ইএসআই কোনো জমা করতে আছে, একটা কন্ট্রাক্টর একটা ধরে লোকাল একটা কন্ট্রাক্টর ধরে হেরাদের স্যালারিটা দিতে আছে। আমরা যে ইএসআই ইপিএফ যদি কাটতো হের যে ইএসআর বেনিফিটটা, অন্তত ইএসআর বেনিফিটটা পাইলে হলে হের একটা ইন্স্যুরেন্স থাকলে ইন্স্যুরেন্সের টাকাটা ক্লেম করলে কিছু একটা টাকা পাইলে হলে, আমরা ইএসআর টাকা পর্যন্ত জমা দেওয়া হইতে আছে না। আমরা নিয়মিত এরকম হইতে আছে, আমরা 2-3 মাস অন্তর আমরা এই পজিশনে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে সেটা জীবিত আইতে আছে, জীবিত থেকে আমরা এরকম লাশ হিসাবে বাইর করে নিয়ে যাইতে আছে। 4টা ফুলের মালা দিয়ে দিতে আছে, ফুলের মালা লইয়া সেটা বাড়ি করে যেতে গেছে। দাদা কিছু কর। আচ্ছা, সঞ্জিতের ঘটনা নতুন নয়, এর আগেও বহুবার এই ধরনের ঘটনা হয়েছে এবং বেশ কয়েকজন কর্মীরও মৃত্যু হয়েছে। তো এই সঞ্জিতের ঘটনা নিয়ে কি বলবেন? আমরা এই যে আমরা আউটসোর্সিং আমাদের মা যেন আমাদের এইভাবে পড়াশোনা করাইয়া ইলেকট্রিক লাইনে নানান কিছু পড়াশোনা করাইয়া যেন আজকে ইলেকট্রিক এখানে কাজ করি, যেমন ইলেকট্রিকে কাজ করা রয়েছে, যেমন আমার পেশার ইলেকট্রিকে আমার ভালো লাগে। তো এরকম অ্যাক্সিডেন্টের পরে যদি কোনো কিছু না থাকে, কোনো সরকারি চাকরি না থাকে, কোনো কিছু না থাকে, তাহলে আমরা ইলেকট্রিক কাজ কি করে করবো? আমার মা বাবা কি কেউ কি ইলেকট্রিকের লাইনে কোনো কাজ করতে বা ইলেকট্রিকে পড়াশোনা করাইতে চাইবে? কোনদিনও চাইবে না। প্রতিনিয়ত কদিন পরে পরে এরকম ঘটনা হইতেছে, মারা যাইতেছে, নানান কিছু হইতেছে, কিন্তু আমরা কোনো ইন্স্যুরেন্স কোনো কিছু, তারা কোনো কাগজ কোনো কিছু নাই। তো এই ঘটনা নিয়ে মানে আমার এই কথা যে এইভাবে আমরা আর কতদিন চলবো, আমরা কতদিন করব? সঞ্জিতের দুর্ঘটনার পর এখন অবধি দপ্তরের থেকে কোনো আধিকারিক কিংবা সরকারি সহযোগিতা বা সহায়তা পাইছেন? এখন পর্যন্ত কোনো কিছু পাওয়া গেছে না, কিন্তু আমাদের যে ডিপার্টমেন্ট আমরার উপরে আমরারে দিয়েই কাজ করাইতে আছে। আমরা ঠিক সেটা লাইন পুরা ঠিক করাইতে আছে, কিন্তু আমরারে কোনো কিছু সাবসিডি দিতে আছে না, না আছে ইপিএফ, না আছে ইএসআই, কোনো কিছু নাই। তাহলে আমরা সেফটি পর্যন্ত নাই। আমরা রাত্রে বেলা ডিউটি করে যখন বাড়িতে যাই, ইএসআই তো আছে কিন্তু পেন্ডিং, টোটালি বদ্ধ হয়ে রয়েছে, তাহলে আমরা আজকে যে যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, তাহলে তো আজকে যদি ইএসআইটা থাকতো তাহলে তো আজকে আমরা এটা থেকে কিছু একটা টাকা পাইয়া যেত, কিন্তু ওই জায়গাটা কিচ্ছুই পাইছে না। আজকে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, দ্বিতীয় জন যে আরেকজন হইতো না, আমি হইতাম না বা অন্যরা হইতো না, তার কি বিশ্বাস? আজকে ডিপার্টমেন্ট পুরাটা চলতেছে আউটসোর্সিং স্টাফ দিয়েছিলা, কেন আজকে ডিপার্টমেন্ট আমরা দাম দিতে আছে না? আমরা আজকে এই যে কষ্ট করে লাইন উঠাইতে আছি,
লাইন উঠে এসে প্রত্যেকটা মানুষের সেবা করতে আসি, ওই জিনিসটা কেন ডিপার্টমেন্ট দেখতে আসে না? আমরা কি আউটসোর্সিং হয়েছিল, আমরা কি কোনো ভুল করছি? গভর্নমেন্টও আমরা দিয়ে ঠিক মতন দেখতে আসে না। এই বিষয়টা আপনারা ডিপার্টমেন্টে জানাইছেন নি বা দাবি আমরা এ নিয়ে অনেকবার ডিপার্টমেন্টের যে মন্ত্রী আছে, মন্ত্রী স্যারের কাছেও গেছিলাম, আমরা রতনলাল স্যারের কাছেও গেছিলাম। স্যারে বলছে যে আমরা আউটসোর্সিং তাই রাখছে না, তাই তো আমরা নিয়োগ করছে না, তোমরা কাজ করতে আসো, কাজ করে যাও, ঠিক আছে, তোমরা তো আমরা নিয়োগ করছে না, তোমরা কন্ট্রাক্টর দিয়ে বেতন দিব না, কেমনে বেতন দিব তাই এটা দেখার বিষয় না। তো আমরা যে বাইডা মারা গেছে, এই বাইডার কোনো পেন্ডিং আছে 5 মাস ধরে, সেটা 5 মাস ধরে সেটা হ্যাঁ ফ্যামিলি স্যালারি পাইতেছেন। এখানে যত প্রাইস অনেকজন আছে, মেম্বার আছে, 5 মাস 6 মাস ধরে কোনো স্যালারি পাইতে আছে না। আমরা যদি স্যালারিও পাইতে আছে না, পাশাপাশি আমরা যে ইন্স্যুরেন্স, পাশাপাশি আমরা যদি সেফটিটা যদি ডিপার্টমেন্ট যদি দেখতো, আমরা বৃষ্টির দিনে ছাতা মাথা দিয়ে সেটা জিওর মধ্যে কাজ করতে লাগতেছে না, আমাদের রেনকোট দিতে আছে না, সেফটি শু দিতে আছে, আমরা কোন না গ্লাভস দিতে আছে আলাদাভাবে কোনো। আমরা ডিপার্টমেন্টের কাছে শুধু ডিপার্টমেন্টের যে অধিকারিকরা আছে ওনার কাছে রিকোয়েস্ট করবো জোরাতে, যাতে আমরা যাতে সেফটির বিষয়টা যাতে দেখে, যাতে এভাবে যাতে আমরা বাইরেরা যাতে হারাইতে না লাগে। আমরা শুধু বাইরের কাছে মানে স্যারের কাছে শুধু জোরাতে শুধু এই রিকোয়েস্টটা করে যাবো, আমরা দিকে যাতে দপ্তর যাতে এই জিনিসটা দেখে যে আমরা যাতে যে বাইরে আছে, বাইরের লোক যাতে সব সারা জীবন যাতে কাজ করে যেতে পারি, এভাবে যাতে আমরা বাইরে প্রাণ দিতে না লাগে। সঞ্জিতের ঘটনা একই ধরনের, একটা নিজের কোনো ফিডার উঠাইতে গেছিল না, নামাইতে গেছিল, ওনার হাতে গ্লাভস ছিল না, গ্লাভস ছিল কিন্তু সেফটি শু না থাকার কারণে নিচে তো কাদাযুক্ত ছিল, তো নিচে কারণ রাস্তার পাশে তো কাজ হচ্ছে এখন, তো যে রাস্তার পাশে কাজ হওয়াতে যে তারা যে ট্রান্সফরমারটা আছে এটা নিচে নিয়ে গেছে, তো এই কারণে সেফটি শুটা যদি থাকতো তবু কিন্তু রক্ষা পেত। না না, আমাদের কিছুই দেওয়া না, ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে রেন থাকতো, সেফটি শু, রেনকোট পর্যন্ত দেয় না, ছাতা মাথা দিয়ে আমরা জিওতে কাজ করতে লাগে, নিজের একটা নিজে ব্যবস্থা করতে লাগে, ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে কোনো কিছু নাই। তার নাম সঞ্জীব রূপনী, বয়স 34-35, বাড়ি চম্পকনগর। আমরা 6 বছর ধরে কাজ করে যাইতে আছি ডিপার্টমেন্টের সাথে। আমরা মানুষের মানে ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপুরাবাসীরা আমরা পরিষেবা দিয়ে যাইতে আছি, অক্লান্ত পরিশ্রম করে সেটা আমরা কিন্তু পরিষেবা দিয়ে যাইতে আছি, কেউ আমরা কোনো ছুটি ছাটা কোনো কিছু না, আমরা কন্টিনিউ ডিউটি করে যাইতে আছি। এরপরেও কিন্তু আমরা লাগে সরকারের তরফ থেকে আমরা কোনো সাহায্য করে যাইতে আছেন। তো সরকারের কাছে এটাই শুধু রিকোয়েস্ট করবো, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্যারের কাছে আমরা এটাই রিকোয়েস্ট করবো, আমরা দিকে যাতে একটু যাতে মুখটা ঘুরাই সেটা দেখে, আমরা যাতে সেফটির জিনিসটা যাতে সারা যাতে ব্যবস্থা করে দেয়, আমরা যাতে একটা ইন্স্যুরেন্সের ব্যবস্থা করে দেয়, যাতে আমরা যদি কোনো কাজে করতে গিয়ে যদি কোনো অ্যাক্সিডেন্টে যদি মারাও যদি যায়, যাতে আমার ফ্যামিলিটা বাচ্চা যাবে, আমার ফ্যামিলি যাতে আমার ছেলে মেয়ের। Worker advocacy groups and colleagues of the deceased have called for an immediate investigation and for TSECL to provide appropriate compensation to Rupini's grieving family. Reported by Pranav from Agartala, Chinikhora. On Tuesday, the Sipaijala District and Block Congress surrounded the office of the Bishalgarh Sub-Divisional Police Officer and submitted a deputation on the incident of fatal attack on a teacher on Monday night. The situation in Bishalgarh became volatile on Monday, centering around the fatal attack on a teacher. On Monday night, a teacher was attacked while returning on his way to home. To demand protection from such atrocities by anti-social elements that occurred on Monday night, the Sipaijala District and Block Congress surrounded the office of the Bishalgarh Sub-Divisional Police Officer and submitted a deputation on Tuesday afternoon. One person has been arrested and during interrogation, it has come to light that more people are involved in the case. নেতৃত্বদের নিয়ে আমরা বিশালগড় পুলিশ মহকুমা আধিকারিকের নিকট আমরা একটা ডেপুটেশনে মিলিত হই। ঘটনা হচ্ছে গতকালকে রাত্রে আমরা শুনতে পাই যে বিশালগড়ের একজন সুপরিচিত এবং সকলের প্রিয় একজন শিক্ষক, ওনার উপর প্রাণঘাতী হামলা হয়। আজকে বিশালগড়ের পরিস্থিতি এরকম জায়গায় গিয়ে ঠেকেছে, এই এলাকার শিক্ষকরা পর্যন্ত তার ন্যূনতম সম্মানটুকু পাচ্ছেন না, বরঞ্চ তাদের উপর আক্রমণ হানছে এই এলাকার কিছু সমাজদ্রোহীরা। এই ঘটনায় প্রমাণ করে যে বিশালগড়ের আইন শৃঙ্খলা, বিশালগড়ের পুলিশি ব্যবস্থা কতটা দুর্বল। এবং শুধু তাই না, গতকালকে শিক্ষকের উপর হামলার পর আরো দুটি ঘটনা ঘটেছে বিশালগড়ে। দ্বিতীয়ত ঘটেছে আপনার এই বিশালগড়ের বাইপাস সংলগ্ন
সরকার টিলায় শ্যাম দাস তার নাম, তার বাড়িতে তার উপর হামলা হয়, তাকে মারধর করা হয়। পরবর্তী সময়ে মানে যেটা অপ্রত্যাশিত, সবগুলোই অপ্রত্যাশিত, এবং আপনারা যারা সাংবাদিক বন্ধুরা, আপনারা সাংবাদিকতা করার জন্য আপনারা রিপোর্ট কালেকশন করেন সমাজে, সেটাকে মানে সমাজের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য, সেই আপনাদের সাংবাদিকরাও কালকে রাত্রে আক্রান্ত হয়েছে এই বিশালগড় হসপিটালে। তো বিশালগড় একটা মানে অরাজক পরিস্থিতির মধ্যে মানুষ বাস করছে। বিশালগড়ের মানুষ এই সমস্ত ঘটনাবলী থেকে মানে খুব ভয় ভীতির মধ্যে তারা দিন যাপন করছেন। বিশালগড় এলাকার মানুষ শান্তি চায়, তার জন্য আমরা পুলিশ প্রশাসনের কাছে, বিশালগড় পুলিশ আধিকারিকের কাছে আমরা আজকে ডেপুটেশন দিয়ে গেলাম, এবং আপনাদের মাধ্যমে এই সিপাহীজলার পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভের কাছে আমরা আবেদন করব, এই ভেঙে পড়া বিশালগড়ের যে ল অ্যান্ড অর্ডার সেটাকে পুনরুদ্ধার করুন, এই বিশালগড় এলাকাবাসীদের শান্তিতে বসবাস করার সহযোগিতা করুন। এবং আমরা বিশেষ করে অনুরোধ রাখব যে আগামীকাল থেকে গণেশ পূজা শুরু হচ্ছে, এবং আগামীতে আমাদের শারদীয় দুর্গোৎসব, যেটা বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব। আজকের পরিস্থিতি নিয়ে আজকে কংগ্রেসের তরফ থেকে ডেপুটেশন দিয়েছে, পরিস্থিতির ব্যাপারে গোটা ব্যাপারে কি বলবেন? পরিস্থিতির ব্যাপারে কালকে যে কতগুলো ইনসিডেন্ট হয়েছে, প্রথমত যে ইনসিডেন্টটা হয়েছে সেটা একজন শিক্ষক বিশালগড় এসএসসি স্কুলে জাঙ্গালিয়া আছে, উনি বাড়িতে আসার পথে আক্রান্ত হয়েছে, সেই ব্যাপারে একটা মামলা দিয়েছে। আমরা মামলা দিয়েছি, নথিভুক্ত করেছি, এবং রাত্রে আমরা অপারেশন করে একজনকে গ্রেফতার করেছি। আরও আমরা ইনভেস্টিগেশনে এখনো দেখছি কে কে ইনভলভ আছে, তাদেরকে আমরা জাল তোলার জন্য। কংগ্রেস নেতৃত্বরা তো এখন বলছে যে আপনারা সবকিছু জেনেও নীরব। বিষয়টা এরকম না, আমাদের কাছে যে যে কেসগুলি অভিযোগগুলি এসেছে সবগুলি আমরা রেজিস্টার করেছি, এবং আমরা যে যে কেসের যেরকম অ্যাকশন নেওয়া সেরকম আমরা অ্যাকশন নিচ্ছি। এখন বিশালগড় পরিস্থিতি কি অবস্থা দেখছে? এখন তো নর্মালে আছে, কেস রেজিস্টার হয়েছে, কেসের এখন যে ইনভেস্টিগেশনও চলছে, এবং যারা অভিযুক্ত আছে তাদের বিরুদ্ধে তল্লাশি অভিযান চলছে, তাদেরকে জ্বালা তোলার জন্য। কতজনের নামে মোট রেজিস্ট্রি হয়েছে? প্রথম কেসটা তো এখানে নাম দেয়নি, কিন্তু আমরা ইনভেস্টিগেশনে একজনকে অ্যারেস্ট করেছি, বাকি দুটো যে 5 জন করে নাম দিয়েছে এবং সঙ্গে আরও আছে। তো এই নামগুলি আমরা তদন্তের সাথে এখন উল্লেখ করছি না। যারা এই অপ্রীতিকর ঘটনাগুলো ঘটিয়েছে তাদের কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কি? কালকে একজন গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তার নাম? সব বাড়িতে রেড করা হয়েছে, ওদের বাড়িতে পাওয়া যায়নি, এবং আমরা এখন বাকি বিভিন্ন আমাদের পদ্ধতি অবলম্বন করে জ্বালা তোলার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। যাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে তার নাম হচ্ছে রাহুল দেবনাথ। বাড়ি কোন? বাড়ি হচ্ছে নম্বর 1 2 এই ঘটনার সাথে জড়িত কতজন অভিযুক্ত নাম দেওয়া হয়েছে? এখানে 10 জনের মতো নাম দেওয়া হয়েছে, বাকি আরও আদার্স আছে ইনভলভ। স্যার তাদের নামগুলো কি বলা যাবে? নামগুলি বলা যাবে না, তদন্ত শেষ। One arrest has been made in connection with the attack on teacher Rajesh Sur Chaudhary. The arrested individual has been identified as Rahul Devnath from the Gautam Nagar area, and he was presented to the court on Tuesday. Officer in charge of the Bishalgarh police station, Vijay Das, gave details. বিকালবেলা আমাদের বিশালগড় হসপিটালের সামনে একটি ঘটনা হয়। এখানে বিশালগড়ের একজন টিচার শিক্ষক রাজেশ সুর চৌধুরীর উপরে কিছু লোক হামলা করে। তখন আমরা এই ঘটনার পরে আমরা একটা কেস নিয়ে আমরা ইনভেস্টিগেশন করে একজনকে আইডেন্টিফাই করি, আপাতত আইডেন্টিফাই করে আমরা ওকে গতকাল রাতে অ্যারেস্ট করে এখন থানাতে নিয়ে এসে, এবং আজকে ওকে আমরা কোর্টে প্রেরণ করছি। আর এই ঘটনার পেছনে আর বাকি যারা যুক্ত আছে আমরা তাদেরকেও অতি সত্বর আইনের আওতায় অ্যারেস্ট করে আমরা। ওর নাম হলো রাহুল দেবনাথ, বাড়ি গৌতমনগর। মূলত এই কেসে কতজন অভিযুক্ত আছে? এই কেসে মোটামুটি 5 জনের মতন আছে, 5 বা অধিক লোক আছে। আমরা আপাতত একজনকে অ্যারেস্ট করেছি, বাকি আমরা অতি সত্বর অ্যারেস্ট করব।
Reported by Jivan from Vishalgarh, Chinikhora. Tensions are running high in Vishalgarh following a brutal assault on a school teacher in broad daylight, a crime that has sparked public outrage and a protest at the police station. In a stunning turn of events, a ruling party worker was also stabbed just hours later, with his attack reportedly linked to his presence at the protest. Following, a teacher named Rajeshu Chaudhary was brutally beaten in broad daylight near the Vishalgarh Subdivisional Hospital. A house was vandalized despite a police presence. Some vehicles were also vandalized. A man was attacked in this incident. District Superintendent of Police Bijay Debarma gave details on Vishalgarh incident. হ্যাঁ, এখানে প্রথমে একটা ঘটনা হয়েছে। আমাদের একজন শিক্ষক, জাঙ্গালিয়া স্কুলের টিচার, এবং উনি এখানে বিবেকানন্দ শিক্ষা নিকেতন উনি সেক্রেটারি ছিলেন। উনি যখন স্কুল থেকে বাড়িতে যাচ্ছিলেন তখন রাস্তায় ওনাকে দুইটা বাইক এবং 5 জন নাকি ওনাকে অ্যাটাক করেছে। তো ওটাতে উনি আহত হয়েছেন, এরপরে হাসপাতালে নেওয়া হলো ওনাকে। তো এটা নিয়েও এখন আমরা কেস মামলা নিচ্ছে এখন, এটা কে জড়িত আছে আমরা এটা দেখতে পারবো। তার পরবর্তীতে আরেকটা ঘটনা হইল যে ওনার নাম হচ্ছে প্রণয় কুমার দাস। উনিও যখন যাচ্ছিল এদিকে মূর্তি আনতে, তো রাস্তায় কয়েকজন ওনাকে আটকে অ্যাটাক করলো। এটা ইঞ্জুরি হয়েছে, এখন জীবিত এখন রেফার করা হয়েছে। এটা তো আমরা এখন দেখছি, এটা এখন আমি নিজেও ঘুরে এসেছি ওই পিওটা। এখন আমরা ওইটাতে আমরা মামলা নিচ্ছি এটার মধ্যে। যদি এটাতে কে কে জড়িত আছে আমরা শীঘ্রই এটাতে আমরা ব্যক্ত করতে পারবো। স্যার, কি বলবেন? প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপথের মধ্যে একজন শিক্ষককে এরকম ভাবে নিগ্রহ করা হলো, পাশাপাশি ছুরি দিয়ে আঘাত করা হলো আরেকজনকে। আইন শৃঙ্খলা নিয়ে তো প্রশ্ন উঠছে স্যার। এটা সত্যি এখন এখানে যে এরকম ভাবে দিবালোকে হচ্ছে, এখন এটা আকস্মাত হচ্ছে। এখন আমাদের টহল ছিল বিভিন্ন জায়গাতে, কিন্তু ওই পার্টিকুলার জায়গাতে তখন ছিল না। তো আমরা দেখছি এটা, আমরা খুবই গুরুতর ভাবে আমরা এটা দেখছি ঘটনাটা। এখন আমরা এখানে আমরা ফোর্স আমরা এখন ডেপ্লয় করছি এখন এখানে, যে গণেশ পূজার জন্য এখন সবাই তৈরি হচ্ছে। স্পেশালি এখানে গণেশ পূজার মূর্তিটা আনতে গিয়েও এখন ঘটনা হচ্ছে। এখন স্যার, সরকার এই ধরনের ঘটনা ঘটছে বিশালগড়ে, কি বলবেন? সেখানে তো বরাবরই একটা আমরা এর আগেও আমরা যতটা ঘটনা হয়েছে আমরা কেস নিয়েছি, আমরা অ্যারেস্ট করেছি ওইটাতে, এবং আমরা জেলেও আমরা পাঠিয়েছি। ওইটাতে আরো তদন্ত চলছে এখন। স্যার, সরকার টিলা একটা বাড়িতে আক্রমণ করা হয়েছে, গাড়ি ঘোড়া ভাঙচুর করা হয়েছে, এবং এটাতে আমিও টহল দিচ্ছিলাম ওইখানে, তখন কিছু লোক বললো যে এখানে একটা কোনো একটা হইচই শোনা যাচ্ছে। আমি এরপরে ওইদিকে গেলাম, কোথায় কি হয়েছে। তখন একটা দেখলাম যে একটা বাড়িতে, তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে, বলতে চাইছিল না। এরপরে দেখলো যে এখানে একটা নাম হচ্ছে গীতা রানী দাস, ওনার বাড়িতে বললো যে এখানে কেউ বা কারা এখানে অপরিচিত এসে বেড়া টেরা ভেঙে দিল এবং গাড়িতে একটু হামলা করলো, বাড়িতে ঢুকলো, এরকম বললো। এরপরে বললাম কি কাউকে চিনে কিনা, কাউকে চিনতে পারেনি। এটাও আমরা এখন দেখছি, এটা কে কারা করছে। Reported by Jivan from Vishalgarh, Chinikhora. A counseling meeting was held with a joint initiative by the Smart City and the Municipal Corporation to beautify and clean the city and to expedite the work in various wards. The present at MC meeting are Mayor and MLA Deepak Majumdar, Deputy Mayor Monica Datta and officials. Just before the puja, a joint initiative by the Smart City and the Municipal Corporation, a counseling meeting was held with all councillors to beautify and clean the city and to expedite the work in various wards. The meeting took place at the Agartala Municipal Corporation Conference Hall. স্মার্ট সিটি মিশন বা লিমিটেডের সঙ্গে আমাদের পূর্ত দপ্তরের সঙ্গে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কিছুদিন আগে একটা মিটিং করেছেন, এবং পুজোর মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত হয়েছে, যেটা আপনি বললেন, মায়ের গমন
এটা 4 তারিখ অক্টোবরের 4 তারিখ ডেট ফিক্স হয়েছে, সেদিন আলোচনার ভিত্তিতে পরবর্তী সময় আরও জানানো যাবে কী কী ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা হচ্ছে। সার্বিকভাবে গতবার যেটা হয়েছে খুবই ভালো হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে 2 দিন আগে একটা মিটিং হয়েছে, সেখানে সিদ্ধান্ত হয়েছে। এটা আমরা পৌর নিগমও আমরা সহযোগিতা সাথে করব এবং প্রতি বছর প্রতিমা নিরঞ্জনের ক্ষেত্রে আমাদের পৌর নিগম যেভাবে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে, আমাদের কমিশনার থেকে আরম্ভ করে আমাদের ডেপুটি মেয়র বা আমাদের যারা মেম্বাররা আছেন, আমরা যারা আছি, আমাদের কর্মচারী বন্ধুরা বা আধিকারিকরা, আমরা সেভাবেই ব্যবস্থা পরবর্তী সময় আমরা একটা সভা ডাকবো, এটার জন্য স্পেশাল সভা হবে, তখন আমরা জানিয়ে দেবো কী কী ব্যবস্থাপনা থাকবে। গতবার যেটা আছে থাকবে, তার থেকে আরও বেশি ভালো কিছু করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সার্বিকভাবে আজকে মিটিংয়ে এটাই বিষয় যে গত মিটিংয়ে আমরা যে আলোচনা করেছিলাম, যে টাকা আমরা বরাদ্দ করেছিলাম, সেগুলি কতটা কাজ এগিয়েছে, কতটা বাকি আছে। এখন যেটা 15 লাখ টাকা করে আমরা দেবো প্রতি ওয়ার্ড, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সেগুলি আবার কীভাবে করা হবে, পুজো প্রাককালে শেষ করা যায় কিনা সেটা চেষ্টা করব। এবং স্মার্ট সিটি লিমিটেডকে ডাকা হয়েছে এই কারণে, তারা যাতে দ্রুত বাকি কাজগুলি পুজোর আগে শেষ করেন, যতটা কাজ ধরা হয়েছে বাকিটা যাতে পুজোর পর করেন। সেভাবে আমরা ডিডাব্লিউসি এবং জল বোর্ডকে আমরা ডেকেছি, যাতে এই পানীয় জলের সমস্যাগুলি পুজোর আগে কিছুটা শেষ করা যায়। এবং পরবর্তী সময় আমার মনে হয় একটু আমাদের শহরবাসীকে তাদের আমরা সাহায্য সহযোগিতা চাইছি, কারণ এই রাজ্যে বা আগরতলায় কোনোদিন এইভাবে ব্যাপক ডেভেলপমেন্টের কাজ কেউ দেখেনি, করেনি। কাজে প্রথম দেখতে একটু অসুবিধা হবে। আগে বিক্ষিপ্তভাবে নন প্ল্যান ছাড়া কোথাও যা প্রয়োজন হচ্ছে ড্রেন করেছে, এই করেছে, আগের যারা দায়িত্ব ছিলেন। আমাদের কাজগুলো কোথাও প্ল্যান মাফিক হয়। আর স্মার্ট সিটি পুরা টাইম বাউন্ড প্রোগ্রাম তাদের কমিশনের লিমিটেড মিশনের, তো সেটা তারা কিন্তু এখন চেষ্টা করছেন। আমরাও নগরায়ণ দপ্তর, পূর্ত দপ্তর কাজ করছে, পৌর নিগমও কাজ করা যাচ্ছে। তো আমার মনে হয় যে এতটা হতাশ বা চিন্তার কিছু নেই। শহরবাসীটা পুজোর আগে শহরটা সুন্দরী দেখবে। Reported by Amit from Agartala, Chinikhona. An auto rickshaw driver in Agartala, Sujit Debnath, a resident of Edi Nagar, demonstrated remarkable honesty by returning a bag containing cash and gold jewelry that was left in his auto at the West Agartala police station. On Monday night, after dropping off a couple in the Bonkumari area, he discovered a bag on his auto seats. He did not know which passenger it belonged to. Instead of keeping the valuables, he contacted local media to help him coordinate with the authorities. He then went to the West Agartala police station and deposited the bag, ensuring it could be returned to its rightful owner. আমার গাড়ি দেখেছিল বটতলা থেকে মরিশাসে বনকুয়ায় নামাই দিয়েছি। বনকুয়ায় নামাই আজকে আমি একটা প্যাসেঞ্জার লইছিলাম। প্যাসেঞ্জার লিয়ে মরিস্টান থেকে প্যাসেঞ্জার আমার কামাইতে বললাম নামাইছি পরে, এরপরে কামাইছে শুধু তুমি নেওয়ার পরে একজন প্যাসেঞ্জার উড়াইতে এরকম সময় বদ্ধ মিলে করেছে কোথাও আপনি পেয়েছিলেন একটা ব্যাগ। তো ব্যাগটা যাক পাইছি পরে আমি সাংবাদিকের একটা পরিচিতি লইলাম, খবর টবর লইলাম, লইয়েছে সাংবাদিক একটু কল টল করলাম। আমার কোনো একজন চিনা শোনা আছে খবর টবর লইলাম, লইয়েছে তারা থানাতে দিলাম। তোমার সমাজ দেওয়ার পরে আপনারা সহদিন মিডিয়ার সহযোগিতাতেই তারা কিন্তু পাইছে। আর নিলে কিন্তু এই ব্যাগ পাওয়ার কোনো মানে পদ্ধতি পাওয়া ছিল না। আপনারা সহযোগিতাতে ব্যাগটা পাইছে। আমি মনে করি আগামী দিন যাওয়াই কিছু মিডিয়ার মাধ্যমে যদি আমরা যাই, তাহলে মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা সর্বকিছু পাবো। আর আমি একটা অনুরোধ করব, এই ব্যাগ কোনো সময় আপনারা ছোট্ট ব্যাগ একটা হাতে রাখতে পারেন। আপনারা কেন হাতের থেকে ছেড়ে দেন, এটার দিকে আপনারা সতর্ক দেবেন। সব প্যাসেঞ্জারের এটা দিকে নজর দেবেন। পাশাপাশি আমি ব্যাগটাতে আমরা দিমুনিয়া সিন্ডিকেট এখন তো জানেন সিন্ডিকেট নেই, সিন্ডিকেটের যে একটা অবস্থা আপনার সমস্ত সিন্ডিকেট বেঙ্গালিছে। এখন সিন্ডিকেটের যে একটা জমা দেওয়ার কোনো অবস্থা নেই। তো আমরা কই জমা দিব? বাধ্যতামূলক আমরা আগে তো একটা সিন্ডিকেট ছিল, একটা বসার জায়গা ছিল, বইতাম, জল টল খাইতাম, কিন্তু এখন তো এটি নাই। সব কিছু একদম ভেঙে দিয়ে পুরো গুড় মারে গেছে। তো যার লেগে আমরা প্রায় বাধ্য হয়ে সেটা থানাতে আপনারা সহযোগিতা নিয়েছি, সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা পাইছে। আমি আশা করুন আগামী দিন আপনারা আমরা সহযোগিতার মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা উপকৃত এবং সবাই যাতে জানে, সবাই কমু পাইতে হবে। প্যাসেঞ্জার লোক আপনারা একটু, অটো ড্রাইভার লোক একটু ভালো ব্যবহার করবে। আপনাদের কাছে অনুরোধ। দিলে সুন্দর স্যার বিষয়। Reported by Amit from Agartala, Chinikhona. On Tuesday, in a ceremony celebrating a joint initiative between Swarnokomal Jewelers and Kisna Diamond Jewelry, a lucky draw winner has awarded a scooty. The event marked the culmination of promotional campaign where customers of both brands had a chance to win the grand prize. The ceremony was a festive affair with representatives from both Swarnokomal Jewelers and Kisna Diamond Jewelry present to hand over the keys to the aesthetic winner. ম্যাডাম কি বলবেন, আপনি যেহেতু বড় একটা পুরস্কার পেয়েছেন, কি কিনেছিলেন?
ডায়মন্ড কোথা থেকে কিনেছিলেন? হ্যাঁ কোথা থেকে কিনেছিলেন? এই তো স্বর্ণকমল জুয়েলার্স পেয়ে কেমন খুশি? খুবই ভালো লেগেছে। আপনার নাম? পরিতার বিশাল কোথায় বাড়ি? অফিসটিলা বিশাল কত টাকা দিয়ে কিনেছিলেন? কি কিনেছিলেন? डायमंड रिंग अभी किस्टा डायमंड है अगरतला में अभी नया एक मतलब इवेंट निकाला हुआ है 6 स्कूटी और एक कार। हर 15 दिन में एक स्कूटी का लकी ड्रॉ होगा और कार का मेगा लकी ड्रॉ होगा 1 नवंबर को। हर 15 दिन में अपना स्कूटी का लकी ड्रॉ होगा, उसमें अभी नेक्स्ट लकी ड्रॉ होगा वो 8 तारीख को होगा। वो लकी ड्रॉ वो ini kita production no every 15 days boleh production kita स्कूटी का फिर माने हम आप स्कूटी ना थे ज़्यादा तो कर मना नहीं आप करते I guess more like आगे रोक के मत आगे रोता करे ये आगे रोक और जाना था अब ना फर्स्ट टाइम हम फिर जाने वो किसका डायरेक्ट कंपनी हो सुविधा को क्या हो सकता है सोना को मतलब कि फर्क होता है अब वो लोग क्या वो स्कूटी दिया कल की ड्रोन ना वो दिन चीज़ अब वो ट्रैवल नो 15 days था तो तब कोई दाम every 15 किलो तो वो छोटा स्कूटी every 15 days पड़े नो this year 25,000 for the so वो शियाल गाड़ी को तो और गाड़ी करते तो बोली फर्स्ट वीक और गाड़ी लकी ड्रॉ के बाहर खाई जा अब जे कस्टमर 25,000 से नीचे परचेस करने को मुझे सर कूपन तो वो जों अपना लोग के फोन रखे दो कूपन आरो कूपन को तो कि आपनो जों बेबां जे जो तुम प्राइवेट आपनो जो 15 days बोर्डिंग का क्या कूपन गाड़ी के उनका की ड्रॉ खाता था जे कूपन की छावा जे कूपन को खायो आपनो Reported by Amit and Salsang from Agartala, Chinikhora. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora. Klongha, ang Manorama, ang Lipika. Pulakhe ang narok jotono koktuma kasha kaham sanani shebmangha. Bo akse tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection dena nai thau tre offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April se 7 nani bisi phadi jing jotto on nai thok te chin sa ha paro habu nai len. Akshe tritiya ni rangchak diamond taindu phaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangrak samo joto purchase no issued gift from mai nai haidi visit ke bhaidi trenang ni akse tritiya no nai thau ke kheti 400 of money golden jewelry making charge of state diamond jewelry making charge of hangai narong manai 100% 20% off my night silver jewelry making charges so gemstone ni MRP of inke mega lucky draw tongo items puti take shakok no or amazing discount ni logiwo low making charge te issue di manai mini purchase Angkya ni pik kha ta khena angkhana ni pik khedi visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar Agartala Dharmanagar Belunia Udaipur 7 Many Sikang Hambai